सर अज दी मीटिंग दे विच की खास होया? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ कि असी इन्हां खेती कानूनां दे खिलाफ आ और असी अपनी प्राथमिकता जिहड़ी दर्हाई है वो इस गल दे उपर है कि असी केंद्र सरकार नूं फिर अपील कर रहे हैं कि बहुत लंबा समा हो गया कि तुसी किसानां नूं रोल रहे हो सड़कों के उपर। इन्हां नाल जल्दी गलबात करनी चाहिए है, डायलॉग ओपन होना चाहिए है और ये जिहड़े खेती कानून है ये रद्द होने चाहिए है। अज दे दिन असी सिर्फ किसानां वास्ते जिहड़ी है वो अपनी सहमति प्रगट की है। गुलाबी सुंडी नूं लैके भी कुछ मुआवजा या कुछ बिल्कुल ये कोई शक नहीं है कि भाई किसानां नाल जुड़े हुए कोई भी मसले होंगे वो क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद उत्थे होके आए हैं और उत्थे किसानां दा जिहड़ा नुकसान होया उहदी स्पैशल गिरदावरी और उहदे वास्ते डिप्टी कमिश्नर नूं हिदायतां जारी करतीआं कि इन्हां दे जिहड़े नुकसान है ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ इदा मेरे नोट च कुछ नहीं अज कोई डिस्कशन नहीं हुई जी। नहीं सरकार वालों प्रश्न मैं तुहानू ये कहा कि गल सुन लो जी। पहली गल है कि मैं तुहानू ये कहा कि जिहड़ी कैबिनेट का हिस्सा है वो इन्नी लाइनां सी जिन्हें मैं तुहानू बोल के दसती हैं। बाकी जिहड़ी तुसी गल कह रहे हो बई जिहड़े साडे पंचायत के सरपंच हो, जिला परिषद मैंबर होवे, ब्लाक समति मैंबर होए, चुनिया होया कौंसलर होवे, चुनिया होया मेयर होवे या कोई भी इहदे नाल संबंधित जिहड़े चुने नुमाइंदे है वो किसी भी पार्टी का होवे वो सैकटरीएट दे तक अप्रोच करे। वो डिप्टी कमिश्नर SDM नूं इस गल वास्ते अलाउ कर दिता गया है कि उन्हां दे पास जिहड़े है वो बना के दे और वो पास जिहड़े है वो सैकटरीएट आउण वास्ते उन्हां नूं अलाउ होण। रेणुका साहब एक बड़ा इशू ये है कि जो पिछले 10 साल पहला अकाली सरकार भी रही है कदे मीडिया को CMO तो जान तो ही रोकया गया, हमेशा कैबिनेट के बाहर मीडिया खड़दा सी पर हुण पूरी एंट्री बंद कर दित्ती गई मीडिया की। आम तुसीं कहनो आम लोकां नूं मिलना जिन्हां ने आम लोकां नूं तुहाडे गल्लां पहुंचाणीआं साडी तुसीं एंट्री बंद कर गल सुन लो जी। अज कैबिनेट दे विच कोई बिजनेस है ही नहीं सी। अज कैबिनेट के अंदर कोई बिजनेस नहीं सी। अज तो सिर्फ इन्नी एक गल सी। और दूसरी गल है कि अगर साडे जिहड़े मीडिया के साथी है अगर वो उन्हों की एंट्री उत्थों तक सी और हुण उन्होंने रोकया गया, मैं ये वास्ते मुख्यमंत्री जी ने जरूर निवेदन कराँगा ताकि अगे तो जी तुहाडी तकलीफ है ये ना हो सके। और अज मैं तुहानूं कहा कि मेरे ख्याल में जो मैनूं समझ लगती है क्योंकि अज कोई बिजनेस है ही नहीं सी कैबिनेट के अंदर सिवाय किसानों के वास्ते असीं एक रेजोल्यूशन किया है। वो किसानों का रेजोल्यूशन जिहड़ा है उन्हां वास्ते मैं तुहानूं ये कहा कि मैनूं पता नहीं है इस गल का भी वो क्यों रोकया गया या किसने रोकया। मैं तुहाडी फीलिंग जिहड़ी है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचावांगा और मेरी कोशिश इस गल की होएगी कि तुहाडी शिकायत जल्दी दूर होवे और इदां दी जिहड़ी तुहानूं ये परेशानी हुई होगी तो ना कच्चे कर्मचारियों का जो लटके आउटसोर्सिंग अगली कैबिनेट से सवाल है बिल्कुल ये कोई शक नहीं कि हर मंगलवार मैं अगे भी कह के गया हर मंगलवार के मंगलवार जिस तरह तुसी नवा सीरीयल देखते हो एक आएगा और हर मंगलवार चंगा फैसला पंजाब हित के हर मंगलवार तुहानूं देखने नूं मिलेगा। और असी ये फैसला कर रहे हैं कि दिन रात इस दे उपर असी काम करांगे और तुसी रोज़ रोज़ देखोगे कि लोग महसूस करेंगे कि ये सरकार के जिहड़े फैसले है रोज़ असी प्राथमिकता साडी है जिंदगी दे विच कि असी सवेरे तड़के उठना ते लोक मुद्दਿਆਂ ਦੇ वास्ते काम रेणुका साहब अकाली मुद्दਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ परसों ਨੂੰ अकाली दल भी CM कोठी ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ठीक नहीं करते बई वो वेलड़ है जी जिथे मर्जी मोर्चा ला के तुरे फिरते उन्होंने लेना नहीं कोई देना नहीं। वो किसान हितैषी है सब तो बड़े कोई किसान के दुश्मन है तो जेडे सपारी लैके मोदी जी को आए वो अकाली दल आ। अकाली दल की सपारी
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰ ਅਗਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। डॉक्टर साहब एक बड़ा नहीं, इंपॉर्टेंट सर, सवाल है फ्राइडे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਟੀ ਪਾਤ की जाएगी? ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ED ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੋਗ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। पोर्टफोलियो करो तक ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ DC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SDM ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੋਣ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ CMO ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸੁਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾ
ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਉਹ ਵੇਲੜ ਹੈਗੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਆਏ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 1 ਤਰੀਕ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹੋਗੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ। ਠੀਕ। डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।